ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, हर हफ्ते जैसे थोड़ा पता है मैं थोड़े नाल कुछ गल्लां करदा है पंजाब दे प्रति, खास करके इस समय जदों ये कोविड ने पूरे दुनिया दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ हिला दिता है और ये जरूरी सी कि असी ਇਹਦਾ कदम ਜਿਹੜੇ कुछ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ कदम भी ਚੱਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं गल्लां करा और जो कुछ मैनू पता लगता है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसा। ये चीज़ कोई लुको दी नहीं है, ये आपां नूं खुले गल्लां करनियां चाहीदियां ने ताकि तुसीं भी समझ सको और मैं भी समझ के तुहानूं दस सकां कि की कुछ साडे पंजाब दे विच आपां नूं करना चाहीदा। हुण तुहानूं पता है कि शुरुआत असीं कीती ये लॉकडाउन दी, कर्फ्यू दी कीती और कुछ गल्लां होईयां ने जैसे लोग बाहरों आ गए, कोई कितों आया कोई कितों आया, उहदे नाल कोई बीमारी लियाए और साडे पंजाब दे विच चली। लेकिन क्योंकि असी बड़े सख्ती नाल ये लॉकडाउन की और तुसी साथ दिता, अगर तुसी साथ ना देंदे ना ये काबू नहीं आनी सी साथों। अज देख लो देश भर में की हो रहा है, की महाराष्ट्र हो रहा है, की तमिलनाडु हो रहा है, की गुजरात में हो रहा है और दुनिया के तो हद ही बाहर टप गई, तो तुसी सब कुछ जानते ही हो। लेकिन अपना हर भी कंट्रोल दे विच है पंजाब और ये कंट्रोल आपां ने रखना है और तुसी रखना है। हुण मैनू ये कहते हुए ये बुरा लगता है कि कल दे दिन 40-100 बंदियां दा पुलिस ने चलान किया है कि मास्क नहीं पाया पब्लिक एरिया 160 बंदियां दे चलान हुए ने कि उन्होंने शहर दे विच जांदे सड़कों के उपर थुक्या। तुहानूं पता है सारी जिहड़ी कोविड की बीमारी थुक तो ही चलती है। फिर कुछ यहो जे ने जिहड़े सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी, 20-25 ये हो गए से उत्थे चलान किया। हुण ये अज समझना कि आपां कंट्रोल च रखे है कि आपां जो मर्जी कर लीए तो कंट्रोल च ही रहना, ये बिल्कुल गलत बात है। थोनों आप एक कदम अगर आपां ने पंजाब नूं बचाउणा है तो अज थोनों ये कदम चकने पैणगे जिहड़े असीं दसदे आए शुरू तो। मैं नहीं दस रहा, ये डॉक्टर दसदे ने जिहदे नाल ये आपां काबू कर सकते हैं। थोनों पता है की चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना 6 फुट का, हथ धोने, मास्क पाउणा और ये चीज़ां बड़ियां साधारण चीज़ां ने पर करनियां थोनों पैणगियां। अगर तुसीं कर लोगे फिर आप अपने सूबे नूं बचा लांगे, तुसीं अपने गुआंढ अपने लोगों नूं बचा लोगे, नाले अपने परिवार नूं बचा लोगे। असीं खुल कीती है, हुण खुल इसलिए कीती है क्योंकि ये बाली देर लोगों को अंदर नहीं रख सकते। शुरुआत में असी रखे पर आहिस्ता आहिस्ता ये समझ के कि अपने लोग ये जड़ियाँ गल्लां असीं कईयां ने चाहे खुल होए ये गल अपने इन्हां अपनाउणगे गल्लां नूं, जैसे वही मैं तुहानूं दस्सिया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह और उहदे नाल ही ये बजट हो। और वो मैनू अफसोस तां हो रहा है कि देख लो एक दिन 4600 बंदियां ने मास्क नहीं पाया। हुण तुसीं बीमारी तुहानूं भी लग सकती है, तुसीं होरां नूं भी दे सकते हो, इहदा फायदा की है दसो? कुछ नहीं। और ये गल अगर आपां ने पंजाब नूं बचाउणा है तो तुहानूं ये मेरी गल माननी पऊ। ये आपां अज बचे हुए हैं, अज तुहानूं पता है तुसीं देख बाकी तो आंकड़े तुसीं देखदे हो पर साढ़े सिर्फ 2500 केस होए ने अज तक। साढ़े एक्टिव केस 350 ने क्योंकि कई लोग अपने बीमारी तो बाद अपने घर चले गए। साढ़े रिकवरी रेट 85% है जो रिकॉर्ड है साढ़े मुल्क के लिए। और अज लेकिन पिछली बार जब मैं थोड़े नाल गल कर रहा सी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 25-30 बंदे दी बीमारी लग रही है आपां नूं डेली बेसिस पे। हुणे पहुँच गई है 40 तो लैके 45 तक। यही कारण जिहड़े मैं तुहानूं दस रहा। इस करके तुसीं अपनी जिम्मेवारी समझो, अपने वास्ते भी, अपने परिवार वास्ते भी, अपने गुआंढ वास्ते भी और अपने पंजाब वास्ते भी। और तुसीं आ गल्लां जरूर मेरे हथ जोड़ के बेनती है कि तुसीं करो अपने पंजाब दे विच, क्योंकि आ काम नहीं होण आपां देना कि अपना सूबा भी और दूजे सूबियां वांगू ये बीमारी होरे फैल जाए। हिंदुस्तान दे विच रोज़ 9000 केस आ रहे हैं और उहदे विचों पंजाब दा सिर्फ 0.5% है और 2.5% साडी हिंदुस्तान की पॉपूलेशन है। तो तुसीं समझो कि अज तक असीं कंट्रोल दे विच रखे है। इस करके जरूरी है कि जिहड़ियां गल्लां मैं अज कर रहा और मैं शुरुआत भी इस दे नाल कीती है ताकि मैं तुहानूं दस सकां कि किन्नी किन्नी ज़रूरी है कि आपां इह गल्लां नूं इन्हां नूं बिल्कुल मन च बसा के आपां करदे रहीए।
अगर किसी ਨੂੰ कोई भी जुकाम होए या बदन दर्द होए, जैसे फ्लू हो जाता है कदे कदे, मौसम बदलती है ना, तो अपन जुकाम वगैरह हो जाता है, अगर होए कदे ये ना समझो कि आम है, कि आम आम नज़ला हो गया, तुसी जाओ अपने डॉक्टर ਨੂੰ मिलो, उन्होंने फैसला करन दिओ कि थोड़े की किस किस्म की थोनों इलाज उन्होंने थोड़ा होना चाहिए। आप ना तुसी बह जाओ घर च, मैं थोड़ी देर मैनू रहूगा फिर ठीक हो जाऊगा, वो फैल सकता है अपना काम। और अगर तुसी समय सिर गए, अगर समय सिर गए वाहिगुरू की कृपा नाल, तुसी थोड़ा इलाज, जैसे इन्ने लोग साडे समय सिर गए ने और उन्हों का इलाज होया और वो ठीक हो गए ने और घर च वापस चले गए ने। जेडे लोग देर कर देंदे ने उत्थे फिर मुसीबत आउंदी है। अज भी उस दे नाल मेरे कोल है कुछ, आ देख लो, तकरीबन 3 बंदे ने साडे ऑक्सीजन ते, और 2 बंदे ने मेरा ख्याल इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम ते, जिन्हों कहने असी ये भी क्योंकि शायद देर च गए ने अपने डॉक्टर कोल, तो पहला ही तुसी चले जाओ तो थोनों ये जिहड़ी औखी घड़ी है इसका सामना नहीं करना पाओ थोनों। ये नाल ही मैं मिशन फतेह एक असी पंजाब ने लाया। मेरा कोई मिशन नहीं है, ये किसी सरकारी महकमे का मिशन नहीं है, थोड़ा मिशन है। अगर अपनी फतेह हो तो थोड़ी हो, पंजाब की हो, इस करके ये लाया। और ये साढ़े बहुत दोस्तों ने जिन्हों ने ये साथ दिता है। साढ़े कई एक्टर वीर ने, पंजाब के रहने वाले भी और बाहर भी ने, अमिताभ बच्चन जी ने, करीना कपूर जी ने, साढ़े सोनू सूद जी ने, मिल्खा सिंह जी ने, आप जो मन्ने हुए साढ़े खिलाड़ी ने, कपिल देव जी जो साढ़े क्रिकेट के कैप्टन रहे, युवराज सिंह जी भी जिन्हें माहर से क्रिकेट के विच, और कई होर लोगों ने अपना साथ दिता है। ये उन्होंने मैं बहुत धन्यवादी है, उन्होंने अपने तौर पर ही अपना समय कढ़ के साडा इस काम साथ दिता है। पर ये देख लो बंबई बैठे ने और बंबई बैठते अपनी सोच उन्होंने पंजाब दे विच है कि पंजाब बचे। मैं तो एक बार उन्होंने बेनती की है और उस तो बाद उन्होंने अपने आप ही गल्लां चक लियाँ, तो मैनू बड़ी खुशी है। और हुण मैं दिनों उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ धन्यवादी हाँ जिन्होंने इन्ना साथ साडा दिता है। हुण कुछ गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। एक समय हुंदा सी जदों असी भीख मंगदे से अमरीका तो, और PL 480 एक फंड सी, वो सानू उतों उधारा दिंदे से और वो पैसे जमा करके और पता नहीं किस काम वास्ते इस्तेमाल करते से अमरीकन। और फिर साडे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवीं झोने कढ़े, नवें साडी कणकां कढ़ियां, और उहदे नाल साडी अपनी पैदावार होण लगी। और ये छोटा जिहा पंजाब 2.5% की धरती इन्हें देश को बचाया और ये अन्न का भंडार भरते सारे। और हुण वो जिहड़ी MSP देन लगे से वो भी बंद करने की गल्लां कर रहे हैं। तो ये गल्लां असीं इस तरह सख्ती नाल इस निपटावांगे। असीं कानूनी व्यवस्था भी करांगे और मैं प्रधानमंत्री जी नूं भी लिखांगा कि ये पंजाब दे नाल एक गल ठीक नहीं। वो भी रहे ने मुख मंत्री, 3 बार रहे ने उत्थे गुजरात दे विच, और उन्हां नूं भी पता होना चाहिए कि किसानां दा की सोच की और किसान कैसी किसानी करते हैं। उत्थे भी किसानी होंदी है, लेकिन साड़ी तो किसानी ने तो देश नूं बचाया है। और 60 साल तो यह काम चलता रहा है। हुण बदलने का मतलब की है, दसो मैनूं? कोई मतलब नहीं। हुण जिहड़ी कणक की वढ़ाई हुई है एक रिकॉर्ड है पंजाब वास्ते। लोग कहते हैं पिछले साल नालों घट है, लेकिन पिछले साल नालों इसलिए घट है कि कणक जिहड़ी राजस्थान तो या हरियाणे तो आके साडी मंडियां विकती सी, वो ट्रक नहीं आए। लेकिन जो साड़ी पैदावार हुई है पिछले साल और ऐतकी अपनी पिछले साल नालों ज़्यादा है। तो ये साड़ी हिम्मत है। और असी जे किसानों वास्ते 24,000 करोड़ तो आ चुके हैं, उन्होंने वास्ते उन्होंने वाहिगुरू की कृपा हुई है, वो अपने परिवारों को सांभण। लेकिन देश के अन्न के भंडार भरे ने पंजाब ने। और ये इत्थे असी ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात नहीं देखना चाहते जैसे पहला होंदे से, जो अमरीकना तो उधारे सानू लेना चाहते से। तो जिहड़ा काम पंजाब कर रहा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? यही मैनू सेंटर की सरकार की कोई समझ नहीं आती कि क्यों तुसीं कर रहे हो।
ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 100% ਪੂਰਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਔਰ 150 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਬਣਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪਾੜੂਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਮੇਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਮੇਲਾਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। 12,000 ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ, ਤਾਂ 12,000 ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 67 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਔਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼
ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ 6ਵੇਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ UGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਸੈਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਥਰਡ ਸੈਮੈਸਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਬਾੜਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 9 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ 7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 7 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1980 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਰੇ, ਔਰ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ 1980 'ਚ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਅਗਰ ਫੈਲ ਜੇ, ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ? ਰੋਡ ਮੈਪ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇਹ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਬਹਿਲਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਤੱਕ 2461 ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 46 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੇ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 48 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਬੜੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 1,13,000 ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 2461, ਕੱਲ੍ਹ 46, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2070 ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ 26 ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ 47, ਟੋਟਲ ਸਿਰਫ 438, ਔਰ ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਉਹ 3, ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ
ਕੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਔਰ 3 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ, ਔਰ ਕੱਲ ਸਿਰਫ 1 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ 4248 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਡਸ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਡਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬੈਡਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 950 ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ 52 ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਔਰ 195 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਰੀਆਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੈਡਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 554 ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ N95 ਮਾਸਕਸ ਨੇ ਉਹ 4,88,000 ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ 64 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ। PPE ਕਿਟਸ 2,28,000 ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2223 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਭੇਜੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 400 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਲ 9 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਔਰ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,56,000 ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 15 ਲੱਖ ਲੇਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੋਰਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ 4,600 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ 160 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ ਔਰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4600 ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ 85%। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਗੈਰਾ ਅੰਨ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਮੁਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ITC ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਨੀਅਰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ 3100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4 ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਵਧਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਜਿਮ ਕਦ ਖੋਲੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਛ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲਸੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੌੜ ਦੂੜ ਡਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਦ ਚੱਲਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ 2 ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ MC ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, EO ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 40% ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 60% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ